हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। तो यही वीडियो आज आम तुम प्लस टू सेकेंड इयर रो हिस्ट्री रो थर्ड चैप्टर जहाँकि हूँ तुम वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक सभ्यता और परवर्ती वैदिक सभ्यता। तो यहाँ पे पे टॉप 15 क्वेश्चन आज आम डिस्कसन करने को जाऊँ। यहाँ पूर्व पे तुम फास्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर वीडियो मैंने अपलोड कर जो मैंने से वीडियो गुड़िक देखी ना डिस्क्रिप्शन में मुझे लिंक देदेवी तुम्हें जाए से वीडियो देखिपार। तो बुझीला जे देख तुम प्रथम क्वेश्चन टी कौन अच्छी ना वेदर अन्य नाम कौन पे मैंने वेदर अन्य नाम कौन देख तुम प्रथम ऑप्शन टी कौन अच्छी ना पे मैंने तुम प्रथम ऑप्शन टी अच्छी क श्रुति ख पुराण ग स्मृति एवं घ कौन ना ब्रह्मसूत्र। तो पे यार सठिक आंसर टी कौन हम ना यार सठिक आंसर हम पे मैंने तुम ऑप्शन नंबर क श्रुति। कहीं पे मैंने वेद को कौन करुले ना यह कौन तालपत्र कि कौन पोथी लिखा जाई नथिला पे मैंने यहाँ लोक मैंने कौन ना गोटे पीढ़ी अन्य पीढ़ी को कौन करुले ना शुणी शुणी मन रखुले तेणुक यार अन्य नाम कौन ना श्रुति। बुझेगा ना। तो देख तुम आम नेक्स्ट क्वेश्चन जा वेद को केते भाग में विभक्त करा जाइछि पिला माने वेद को केते भाग में विभक्त करा जाइछि 3 4 5 और 6। तो केते भाग में पे मैंने तुम वेद को कौन ना तुम 4 भाग में विभक्त करा जाइछि पे मैंने केते भाग में ना 4 भाग में कौन कौन ना पे प्रथम हूँ तुम ऋग्वेद बुझेगा पे प्रथम तुम कौन तुम ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और कौन ना पे तुम अथर्ववेद ऋग साम यजुर अथर्व बुझेगा ना पे चारिटी भी भाग में विभक्त करा जाइछि। तो देखो आम तुम नेक्स्ट क्वेश्चन को जा सर्वप्रथमे केउ वेद रचित होइतिला पिला माने ध्यान दियो जे सर्वप्रथमे केउ वेद रचित होइतिला ना ऋग्वेद ना सामवेद ना यजुर्वेद ना अथर्ववेद पे मैंने सर्वप्रथमे क्यों वेद रचना कराइथिला ना ऋग्वेद पे मैंने बुझेगा ना क्यों वेद ना ऋग्वेद। सर्वप्राचीन वेद क्या कहुए पिले मैंने सर्वप्राचीन वेद क्या कहुए जो वेद सबुठ प्रथम रचित कराई। तो ये आम डिस्कसन कला क्यों वेद ना पे मैंने यह हम तुम ऑप्शन नंबर करे अच्छी देख ऋग्वेद। तो यार आंसर कौन हम पे मैंने ऋग्वेद बुझेगा ना। आर्य माने क्यों गिरिपथ दे भारत में प्रवेश करथिले पिला माने आर्य माने क्यों गिरिपथ दे भारत में प्रवेश करथिले देख तुम ऑप्शन नंबर क अच्छी कौन ना अक्कस उपत्यका ख नंबर अच्छी खाइबर उपत्यका एवं ग नंबर कौन ना बोलान पथ। तो यार सठिक आंसर टी कौन ना यार सठिक आंसर टी हूँ तुम ऑप्शन नंबर ख खाइबर उपत्यका। यही पथ दे कौन ना पे मैंने आर्य माने भारत को प्रवेश करथिले एवं से माने प्रथमे क्योंठी बासस्थान करथिले ना बोले माने तुमरो सप्त सिंधु अंचल रे कोन ना बसति स्थापन करथिले। तो देखो तुमरो क्वेश्चन नंबर 6 देछि वैदिक युग को केते भाग रे विभक्त करा जाइछि पिला माने वैदिक युग केते भाग रे विभक्त करा जाइछि ऑप्शन नंबर क अछि तुमरो 1 ऑप्शन नंबर ख अछि 2 ऑप्शन नंबर ग अछि 3 एवं ऑप्शन नंबर घ कोन ना 5। तो पिला माने केते भाग रे विभक्त करा जाइछि ना वैदिक युग को पिला माने तुमरो 2 भाग रे विभक्त करा जाइछि बुझिला ना ना कौन कौन पे मैंने देख तुम वैदिक एज को कौन ना 2 भाग में विभक्त कराई। प्रथम हूँ कौन ना तुम पूर्ववर्ती वैदिक युग जहाँ को कौन कही ना ऋग वैदिक युग कही और द्वितीय कौन ना पे मैंने तुम परवर्ती वैदिक युग पे मैंने बुझेगा कौन ना ऋग वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज बुझेगा पे मैंने ऋग वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज या आर्ली वैदिक एज कहुए बुझेगा। तो देखो तुम क्वेश्चन नंबर 7 को आम जा तुम क्वेश्चन नंबर 7 देख पे मैंने कौन अच्छी ना वैदिक जुगरे परिवार मुख्य को कौन कहुला पे मैंने वैदिक जुगरे परिवार मुख्य को कौन कहुला ना मुखपति कुलपति ज्येष्ठ और गृहपिता कौन कहुला पे मैंने यार आंसर हो तुम कुलपति बुझिला ना पे वैदिक जुगरे परिवार मुख्य को कौन कहुला ना कुलपति बुझिला ना पे मैंने केउ जुगरे चतुराश्रम सृष्टि होइतिला पिला माने केउ जुगरे चतुराश्रम सृष्टि होइतिला तुम ऑप्शन नंबर क अछि ऋग्वैदिक ऑप्शन नंबर ख परवर्ती वैदिक युग ऑप्शन नंबर ग साम वैदिक और ऑप्शन नंबर घ कौन ना मध्य वैदिक। तो यार सठिक आंसर कौन हम ना पे तुम ऑप्शन नंबर ख परवर्ती वैदिक युग। तो पे मैंने कौन होइतिला ना परवर्ती वैदिक युग तुम चतुराश्रम सृष्टि होइतिला। तो पे मैंने आर्य मैंने कौन करते ना निजक सुस्थ तथा निज जीवन को सावलील करने से निजर जीवन अवस्था को
ଚାରିଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ମାନୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ମଣିଷ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲା କେତେ ବର୍ଷ ନା 100 ବର୍ଷ। ବୁଝିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି 100 ବର୍ଷକୁ ଚାରିଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ତୁମର ଦେଖ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତୁମର କ'ଣ ନା ଚାରିଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ ତୁମର 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା 25 ତୁମର 0ରୁ 25 ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ପୁଣି 25ରୁ ତୁମର 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ନା ଏହାକୁ ତୁମର ଗ୍ରାହ୍ୟସ୍ଥ ଜୀବନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା ନା ପିଲାମାନେ ଏବଂ ତୁମର 50ରୁ 75 କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ତୁମର 75ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ପିଲାମାନେ ତୁମର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ବୁଝିଲା ନା ପିଲାମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ବୁଝିଲା ତ ସେମାନେ 0ରୁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପିଲାମାନେ ତୁମର ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ 25ରୁ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଘର ସଂସାର ଚଲାଉଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ନା ବାହା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି 50ରୁ 75 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ତଥା ତାଙ୍କୁ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରୁ କ'ଣ ନା ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ 75ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପିଲାମାନେ ତୁମର 75ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରି ନିଜର ସମସ୍ତ ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶଯ୍ୟାକୁ କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା ତ ଦେଖ ତୁମର 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଋଗ୍ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଯେ ଋଗ୍ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ତୁମର କୁଲପତି, ପୁରୋହିତ, ବିଶ୍ୱପତି ନା ଗ୍ରାମଣୀ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ଗ୍ରାମଣୀ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଗ୍ରାମଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଗବେଷକମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ରୂପେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ତ ପିଲାମାନେ ଗବେଷକମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ମଧ୍ୟ ଏସିଆ, ଅବଶ୍ୟ ସମତଳ ଭୂମି, ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପ ଏବଂ କ'ଣ ନା ବଲ୍ଟିକ୍ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ତୁମର ଗବେଷକମାନେ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ନା ମଧ୍ୟ ଏସିଆ କ'ଣ ନା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ ନା ବ୍ୟାପିଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ କେଉଁଟି ବେଦର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ବେଦର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ? ସଂହିତା, ଆରଣ୍ୟକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ କ'ଣ ନା ପୁରାଣ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ନା କେଉଁଟି ପିଲାମାନେ ବେଦର ଅଂଶ ନୁହେଁ ନା ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ପୁରାଣ। ପୁରାଣ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ବେଦର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲା ତ ଦେଖ ଆମେ ତୁମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ତ ଦେଖ ତୁମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା କି ପ୍ରକାର ସଭ୍ୟତା ଥିଲା? ପିଲାମାନେ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା କି ପ୍ରକାର ସଭ୍ୟତା ଥିଲା? ତୁମର ନଗର ସଭ୍ୟତା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଭ୍ୟତା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ନଗର ସଭ୍ୟତା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ପିଲାମାନେ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା କି ପ୍ରକାର ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ନା ତୁମର ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଭ୍ୟତା। ଏବଂ ନଗର ସଭ୍ୟତା କେଉଁଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର ନ ଥିଲା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ବା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା କ'ଣ ନା ନଗର ସଭ୍ୟତା ଥିଲା। ବୁଝିଲା ଏଠାରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ତୁମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା କେଉଁ ବେଦରେ ଭୂତ ପ୍ରେତାଦିର ବିଶ୍ୱାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ବେଦରେ ଭୂତ ପ୍ରେତାଦିର ବିଶ୍ୱାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଋଗ୍ବେଦିକ କ'ଣ ଏହା ଋଗ୍ବେଦିକ, ସାମବେଦ, ସାମବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ। ତ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବେଦରେ କ'ଣ ନା ତୁମର ଭୂତ ପ୍ରେତାଦି ତଥା ତୁମର ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା, ଡାହାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ସେହା ହେଉଛି ତୁମର ଅଥର୍ବବେଦ। ଏହି ବେଦରେ କ'ଣ ନା ତୁମର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତଥା ଡାହାଣୀ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ତୁମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଜାତି ପ୍ରଥା କେଉଁ ଯୁଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଜାତି ପ୍ରଥା କେଉଁ ଯୁଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ତୁମର ଋଗ୍ବେଦିକ ଯୁଗ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ, ମଧ୍ୟବୈଦିକ ଯୁଗ ନା ସମବୈଦିକ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ତୁମର ଜାତି ପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆମ ସମାଜରେ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ବୁଝିଲା ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିବା ବାଲି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିବା ବାଲି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ତ ଦେଖ ଯେ ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ଅଛି ଏକ ପ୍ରକାର କର,
ଓଜନର ଏକ ପରିମାପ ରାଜା ରାଜାଙ୍କର ଉପାଧି ଉପରୋକ୍ତ କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ, ବାଲି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର କର ପିଲାମାନେ। ବୁଝିହେଲା? ଯାହାକୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା, ବାଲିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏକ ପ୍ରକାର କର। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମେ ତୁମର ଟପ୍ 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ବେନିଫିଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ।